أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'alaga barcha hamd sanalarimiz maqtovlarimiz yurishatisin. Anon sayyidi Peyğəmbər Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le dileklerimizin şaqqan salavat şeriflerimiz yurishsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah Teala şu cuma'larımızı bizge bereketli kılıp, Kur'an hüdretlerimizi kabul kılsın, bilip bilme kılgan, aşık yaşırın kılgan günahlarımızı gafur eylesin. Muhterem kardeşler, bugün sizlerle bir tanesi sözümüz inşallah olur. Balalar terbiyesi turunda. Elbette indi biz terbiyeni başından ahırına kadar niçin terbiyelerge ikenin sanat para bitir almamız. Bizge vakit çıkmıyor. Ama balalarga terbiye meselesinde ihtibarımızı arttırırga, belki arttırırga tügül, tırmışımızın maksatın balalarımızın terbiyesi de buyurga kirekligin bizge anlarga kirektir. Niçin degende, muhterem kardeşler, bu bütünde şu bir tendensiya var. Ko'pgina yurlarda xotin qizlarning ko'plari ular shu turmushni o'zlari uchun yashaydi. Поживу для себя deydilar. O'zlari biz uchun yashaymiz deydilar. Qizg'ancha qarshi shu biz uchun yashaymiz deganda bolalarimiz bizning e'tiborsiz qoladi. Bolalarimizni bir joyda yangilarga topshirishga, sadiklarga topshirishga, maktablarga topshirishga shunday bir joyda. Hamda endi ularning terbiyesi bilen pul şekillengenimiz bilmeyiz. Akıl uçarakta televizor, internet koşup gireriz de onların sıfır kanal oturganlarına rahatlanırız. Çünkü biz yol ederiz bu vakitte. Bizge onlar bilen oynarga da kerekmi, yaşırga da kerekmi, kolay bir terbiyelerge de kerekmi, bir nerse iletirge anlatırga kerekmi, rahat. Hatta aşatırga da kerekmi, çünkü telefon bolsa bala aşarga da anıtar. Andan indana bir nerse kerek. Bunun için muhterem kardeşler, elbette bağlarımızga şolay bütünde bırak istibarını verirge gerek. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayta Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha haqqa tuqatihi ve la temutunne illa ve antum muslimun. Ey iman getirişçiler diye Allah Teala ayta Allah Teala'ga haq taqva bilen taqva bulug'iz hem müslüman bulmaycha ölmәгез di. Muhterem kardeşler, eğer de ihtibar etsek kişinin turmuşuna, turmuş rəvişine, yaşayışına şolay bit. O indi turmuşumuzun ahırına qarab bilgilerge gerek. Turmuşumuzun maksatın. Yani ahırda nerse bulurga tiyiş. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde nerse dey, taqva bulug'iz, bu turmuşның rəvişi, yaşav rəvişi. Taqva bulu. Anın neticesi Müslüman bulu. Mene bu turmuşumuzun maksatı muhterem kardeşler. Bunda Allah Teala aytmay, yurt salığız, ağaç oturtığız, bala tabığız, maşina alığız, et alığız, meçe alığız, kariyerda, işlerde şulay bit üsegiz, Allah'ın aytmay Allah Teala. Turmuşumuzun rəvişi indi bularga teyiş, taqvalık. Hak taqvalık bilen taqva bulup yaşarga. Hamanın ahırgı neticesi indi, maksatımız Müslüman bulup ölerge. Mene bu maksatımız muhterem kardeşler, bu bizge qagıla, hem bu maksatını biz balalarımızga tapşırırga teyiş. Çünkü biz alarga anlatmasak, turmuşның maksatın, turmuş rəvişin alarga аны bir kim anlatmayacak. Dirselerge anlatırlar, lekin ul hatalı anlatı bulur. Şunun için de en birinci mene şu turmuşumuzun maksatına köz salarga gerek. Nerse nindigine turmuş açırağı bolsa da, birinci orunda taqvalık. Taqvalık bilen iş etu. Allah Teala'nın emri bilen iş etu, Allah Teala'dan korkup iş etu. Hem turmuşumuzun ahırında maksat nindi? Akça sanav tugul şulay bit. Turmuşumuzun asılı, maksatı ahırı Müslüman bulu. Şuna göre biz ölgen vakitta gel sırayız Allah Teala'dan Müslüman bulup gitsek ediniz. Bizge başka anın ahırı mühim tugul. Çünkü baxetli misin, baxitsiz mi, avru mu, selamet mi, bay mı, fakir mi? Bunlar takdir bilen kiletirgan ebirler. Emine ahırı turmuşunun ahırı Müslüman bulup kitu, onsa sinlentira. Taqva bulup yaşasan Müslüman bulup gitesin. Şunday beylenişinde görəbiz. Hametne aytganimcha, bağlarımızga muhterem kardeşler, mene şu asıllarını biz en birinci bulup anlatırga tiyişmiz. Allah Teala ayta Bismillahirrahmanirrahim. El-malu vel-banun zinetul hayatid dunya vel-baqiyatus salihatu hayrun 'inda rabbika thawaba ve hayrun amala. Mal hem balalar bu dünyanın bizegi. Lakin kalgan baylıklar, mengelik baylıklar, Allah Teala karşında savaplırak hem zor ümitlerekti.
Мал һәм балалар, мөхтәрәм кардәшләр, бу тормышыбызның максаты түгел. Бу тормышыбызның бизәге. Бу тормышта кешегә яшәргә кызык күңелле булсын өчен Аллаһ Тәгалә мал һәм бала биргән. Безнең шушы тормышта яшәү сөекле булсын өчен. Чәчсен, урсын өчен, йорт салсын өчен, тормышны бизәсен өчен. Мал һәм бала булмаса, безгә бу тормыш кирәк түгел. Хәтта мөселман кешесенә дә. Нәрсә өчен яши ул? Бер бүлмәгә бикләнә дә намаз укый да намаз укый, намаз укый да намаз укый үлгәнче. Аңа нәрсә кирәк? Аңа бүтән бер нәрсә кирәкми. Ләкин Аллаһ Тәгалә бу тормышны безгә бизәгән, матур айткан. Мал һәм балалар белән. Һәм алар акыллы кешенең, һәрбер кеше акыллы кешегә тормышында рәхәт бирә. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям дә үз балаларын яраткан. Үз балаларын яраткан. Алар белән намаз укыганда да, алар белән уйнаганда да, ашаган ичкән вакытта да, йоклаган вакытта да балаларын, анакларын бик якын итә торган булган. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям хатыннары әйтә, гаиләсенә һәм балаларына карата иң йомшак кеше ул Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям иде ди. Әлбәттә ул балаларын яраткан. Бу бизәк. Ләкин алар тормышыбызның максаты түгел. Алар безгә җәннәткә керүнең бер ысулы. Аларга дөрес тәрбия биреп, без үзебезгә җәннәткә керергә хезмәт, савап ала алабыз. Ләкин әгәр дә ул балаларның бар дип кенә үстерсәң аларны, алар минем бар менә. Менә 15 балам бар шулай бит инде. Менә миңа мактагыз, мин әйбәт кеше. Аларның барлыгы гына әһәмияткә ия түгел. Аларның әлбәттә тәрбиясе мөһим. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, бер тәрбияле кыз тәрбияләү ди 1000 иргә караганда хәерлерәк булырга мөмкин ди. Ягъни монда кыз белән малайның да хәтта аермасы юк. Эш тәрбиядә. Әгәр дә син кыз балага тәрбия бирсәң, дөрес итеп, ул 1000 иргә караганда хәерлерәк булачак. 1000 ир балага караганда әйбәтрәк булачак. Ахират өчен дә, дөнья өчен дә. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, алар безнең инде дөньябызның бизәкләре булып санала, ләкин максаты түгел. Изге гамәлләр ул Аллаһ Тәгалә каршындагы безнең максатыбыз, Аллаһның рәхмәтен алырга бер сәбәбебез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Иннал валада мабхалатун мәҗбанат." Бала кешене саран итә һәм куркак итә. Мөхтәрәм кардәшләр, менә шушыңа да, шушы алымга да без бирергә тиеш түгелбез. Димәк, балаларыбыз дип без кешегә ярдәм итүдән туктарга, садака бирүдән туктарга тиеш түгел. Чөнки бала булгач, гаилә булгач, без нәрсә дибез? Балага кирәк, гаиләгә кирәк дибез. Ташыйбыз да ташыйбыз шулай. Бер вакыт җитми, син күпме генә алып кайтсаң да гаиләңгә. Бер вакыт җитмәячәк. Ничә балаң булса да, бер бала алып кайтсаң да җитмәячәк. Һаман да ике кирәк кебек килеп чыгачак. Шуңа күрә дә бала кешене саран итә, димәк саран итәргә тиеш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә, көрәшегез моның белән ди. Һәм син юмарт булып, балаңа яхшы үрнәк күрсәтәсең. Әгәр дә син башкаларга ярдәмчел булсаң, бу балаңа да дөрес тәрбияләгә, шушы синең башкаларга булган ярдәмең аркылы. Һәм куркак булмасын кеше ди. Шуннан да балаларымны югалтам дип, күрмим дип кеше куркакка әйләнә. Ниндидер сугышларга, кемнедер яклауларга ул инде бармый. Үлеп китсәм, зыян килсә, инвалид калсам, тегеләй итсәм, былай итсәм, балаларымны кем карар дип, инде шапырт кына, тыныч кына утыра. Булай да булырга тиеш түгел ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям. Сахабаларыбыз куркак булса, аларның бөтенесенең балалары булган. Ислам дине таралмас иде. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям моннан сакланырга да куша. Һәм бу балаларга үз чиратында безнең үрнәгебездә, яхшы үрнәгебездә тәрбия бирәчәк. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, мөһим әйбер балалар тәрбиясендә ул әлбәттә яхшы хатынга өйләнү, үз хатыныңны ярату һәм шушы бала таба торган хатынга өйләнү. Бу да балалар тәрбиясенең бер өлеше һәм иң зур өлеше. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Тәзәвваҗул валудал валуда фа инни мукафирун бикум ал-умам." Өйләнегез матур, ягъни үзен яраттыра торган хатынга һәм бала таба торган хатынга ди. Әлбәттә, монда теге чибәр кызлар гына эзләп йөрергә кушылмаган, башка алдагы хәдискә игътибар итәргә кирәк шулай бит. Хатын сайлаганда ниндисенә? Динле хатын сайларга. Динле,
тәрбияле хатын сайларга. Һәм шушы динле тәрбияле хатын инде ахыр чиктә синең балаларыңны тәрбияләячәк һәм үстерәчәк. Ул хатынны син ярат ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Яратмыйча өйләнмәгез ди. Бик күп мөселман егетләре яратмыйча өйләнә. Аллаһ ризалыгы өчен өйләнәм мин дип өйләнәләр. Аннан соң хатыннарына җәбер зулым кылалар. Чөнки яратмагач, хатыннары белән ямьсез сөйләшәләр һәм хатыннарын җәберлиләр. Яратмаган хатынга хатын белән сөйләшәсе килми, ятасы килми, яхшылыклар, изгелекләр эшлисе килми, бүләкләр аласы килми. Шуңа күрә инде ул теге альтруист булып артык мин Аллаһ ризалыгы өчен өйләндем дигән күп кенә безнең егетләребез шулай өйләнеп яратмаган хатыннарга, аннан соң шул хатыннарга күп зыян китерәләр. Күп зыян китерәләр. Чөнки күрә алмыйлар, алар аны яратмыйлар. Инде мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бала таба торган хатынга өйләнәгез. Шуңа күрә хатын сайлаганда динле, шулай бит үзеңгә ошаган һәм бала таба торган булсын. Һәм әгәр дә хатын кызы миңа бала кирәк түгел дип әйтә икән, китегез ул хатын кыз яныннан. Минем бала табасым килми дисә, кирәкми ул хатын сезгә. Димәк, ул хатын теләп бала тапмаса, шул баласын яратмаса, әлбәттә тәрбиясенә дә ул баланың зыян киләчәк. Шуңа күрә дә иң беренче булып балалар теләгән һәм балалар яраткан хатыннарны сайларга кирәк. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, димәк, баланы күбрәк табыгыз ди. Фа инни мукафирун бикумул умама яумал қияма. Баланы күбрәк тапкан очракта балага дөрес тәрбия бирелә. Бер бала ничек кенә син тәрбияләсәң дә, шулай бит инде бик сирәк очракта ул дөрес тәрбия ала. Бер бала юк бала ди, безнең халкыбыз әйтә, 2 бала ярты бала, 3 бала бер бала ди. Кимендә 3 бала кирәк ди, кимендә 3 бала. Чөнки әгәр алай булмаса, балалар иркәләнеп үсәләр. Аралашып үсә белмиләр. Син дә гаделлекнең нәрсә икәнен белмәячәксең. Балаларыңа ничек дөрес итеп карарга, дөрес итеп бүлергә икәнен белмәячәксең. Балаларың да моны белмәячәк. Дөнья минем өчен генә дип уйлаячаклар алар. Шуңа күрә инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям безне балаларны күбрәк табырга инде, бу да балаларның тәрбиясе булып саналады. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кайбер шушындый бер хәдисләр бар. Инде безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның һәм иң мөһим әйткәнебезчә, ул әлбәттә инде мөселман итү балаларны. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, һәрбер бала мөселман булып туа ди. Аннан соң аны әти-әнисе яки мөселман итеп калдыра, яки христиан ясый, яки яһуд ясый, яки мәҗүси ясый ди. Бу әти-әни баланы үзгәртә ди. Туган вакытталар иманлы мөселман булып туалар бер Аллаһка ышанып. Һәм аятны укый. Абу Хурайра радиллаһу анһу бу аятны укый, нәрсә ди? فأقم وجهك بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Нәрсә ди? Йөзеңне туры тот, Аллаһның диненә, бер Аллаһка табына торган дингә ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең фитрасы ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә куйган инстинкт. Беренче инстинкт, беренче асыл шушы ди, фитра. Кешегә биргән ди. Һәм шушы фитраны үзгәртү юк ди. Шушы ул иң дөрес дин ди. Ләкин күп кеше моны белми ди. Димәк, безнең максатыбыз Аллаһ Тәгалә биргән баланы мөселман итеп, иманлы итеп саклап калу. Менә шушыны без үзебезгә иң беренче максат итеп куярга тиешбез. Бәлки ул безнең иң акыллы бала түгелдер. Бәлки ул юрист та була алмас, югары уку йортларына керә алмас, бәлки. Ләкин иң беренче булып ул иманлы бер Алланы танучы бала булырга тиеш, мөхтәрәм кардәшләр. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о воспитании детей. Мы к этой теме возвращаемся из раза в раз. Почему? Потому что сейчас есть такая тенденция, что дети мусульман не совсем ведут себя по-мусульмански и не совсем воспитываются по-мусульмански. Об этом говорят их поведение в садиках, в школах там и так далее. Конечно, пока они маленькие, они могут хулиганить. Любой ребенок в детстве может хулиганить не со зла, не зная, что это хорошо, что это плохо. Но со временем дети должны получать правильное воспитание. И, к сожалению, иногда для наших детей исламское воспитание превращается в традицию, а не в осознанную жизнь. Потому что мы осознанно пришли к исламу. Но наши дети,
они пришли по нашим стопам. И поэтому эту осознанность мы уже должны им объяснять и внедрять. Не просто говорить, вот я такой, значит, ты тоже должен быть таким. Значит, должна быть осознанность, осознанное воспитание. Дорогие друзья, воспитание прежде всего начинается, конечно же, можно сказать, с хорошей жены. Самый лучший подарок, который ты можешь сделать своему ребенку, это взять хорошую жену, воспитанную, религиозную. С этого начинается воспитание ребенка. Если у тебя жена нерелигиозная, ты это никак не исправишь в своих детях ни нянями, ни тетями, ни с кем, ни бабушками, ни дедушками. Даже если ты будешь нанимать муллу там, чтобы он приходил к тебе каждый день обучать, ты это никак не исправишь. Почему? Потому что твоя жена нерелигиозная не будет кормить твоего ребенка со словом «бисмилля». Не будет на ночь читать на твоего ребенка «Хальху Аллах, фалях, нас». Не будет, вместе, когда баню будут ходить, не будут делать дуа. Не будет делать дуа для твоего ребенка, когда ребенок плачет, капризничает, а будет ругать плохими словами. И поэтому эти все вещи будут отражаться на вашем ребенке. Будут отражаться обязательно. Никто это не исправит. Поэтому самый главный подарок, который вы можете сделать с воспитанием своему ребенку, это выбрать себе хорошую жену. Это исправит даже ваши недостатки. Вы можете быть послабее иманом, меньше в образовании, потому что ваша цель – это зарабатывать деньги. Вы не только можете, но и мало участвуете в воспитании детей. Но жена должна это все компенсировать. Женщина должна учиться, должна развиваться именно для того, чтобы воспитывать детей. Она не приносит обществу пользу, она не занимает большие посты, она не строит карьеру, не открывает бизнес. Для нее это самое главное воспитание детей. Это самый большой вклад в обществе, который она может сделать. Если она этим не занимается своими детьми, какую бы должность она ни занимала, она не заслуживает похвалы, даже если это президент или премьер-министр. Потому что ее цель, ее миссия – это именно воспитание. Самое хорошее воспитание, которое вы можете дать своему ребенку, это хорошая жена. На этом можно закончить этот вагас. Если вы это сделаете, то вам ничего не остается делать, только сидеть просто и отдыхать, и ребенок будет воспитанным. Но немножко все равно продолжим, потому что время еще есть. Добавим еще немножко. Воспитание детей очень важно дуа. Ибрахим, алейхиссалям, воспитывал своих детей благодаря дуа. Вы понимаете, например, Исмаиля, алейхиссалям, оставил в пустыне. Он рядом не находился, лично не находился с этим ребенком. Но он подарил этому ребенку хорошую маму. Это самое главное. Плюс делал дуа. Какую дуа он делал? Вы знаете дуа? رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Это дуа Ибрахима алейхиссалям. Благодаря этому дуа его дети стали, его потомки, его детей стали пророками. Рабб джа'альни мукима саляти, о Аллах, сделай меня читающим намаз, ва мин зуррияти, и мое поколение, мое потомство. Сделай читающим намаз, он делал дуа. Это основное, что он хотел видеть в своих детях. Также есть дуа «Раббана хаб лана мин азваджина ва зурриятина куррата а'юнин вадж'альна лилмуттакина имама». Это очень хороший дуа. О Аллах, дай нам из наших жен, из наших детей отраду глаз. Да? И сделай нас имамом богобоязненных. Потому что иногда в воспитании важно не только трость, сухая трость, да, и какие-то умные слова. Важна любовь. Чтобы ты любил свою жену и любил своих детей. Был привязан к ним сердцем, был милосердным к ним, мягким. Иногда этого не хватает мужчинам. Потому что мужчины разные бывают. Но мы можем просить это у Аллаха. Просить это у Аллаха, чтобы Аллах Та'аля дал нам это милосердие, мягкость к своим женам, к своей семье. И это очень хорошее воспитание дает потом свои плоды. Поэтому мы должны делать дуа. Но мы никогда не должны делать плохое дуа. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ля тад'у аля анфусикум», не делайте дуа против себя. Например, некоторые говорят: «Будь я проклят». Так не говорят мусульмане. Это из фильмов к нам пришло, да?
и иногда уже в нашем обиходе, в нашей речи используется. Нельзя так делать дуа. «Валя тадру аля анфусикум, валя тадру аля аулядикум». Не делайте дуа против своих детей. Не говорите им плохие вещи. Вот если бы ты не родился, там, если бы ты не родилась и так далее, и так далее. Некоторые начинают причитать. Нельзя делать такого рода дуа. «Валя тадру аля амваликум». Не делайте дуа против своего имущества. Будь я проклят, да? Будь проклят тот час, когда я впервые сел за баранку этого пылесоса. Это же проклинает как бы свое имущество, свой автомобиль, так скажем, да? Мусульмане так не делают, нельзя так делать. Плохое имущество лучше, когда у тебя ничего нет. Это лучше. Поэтому делайте наоборот дуа на свое имущество. ولا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Потому что у Аллаха может быть время, какой-то определенный час, вы сделаете этот дуа, и Аллах примет это дуа. И потом вы будете сожалеть очень много и долго. Также, дорогие друзья, воспитание детей очень важно окружение. Вот сейчас, я бы сказал, в нашей местности самое главное, что выделил бы, это хорошую жену и окружение. Когда ты детей отпускаешь в школу, там еще куда-то, окружение там уже решает все. Ребенок оттуда приходит, набирается у своих сверстников всего, чего он не видел у себя дома. Там все есть. Мат, и все это, и нечестие, порнография, туда-сюда. Он все это оттуда берет. И приходит с этим. Вы не думайте, что люди остальные воспитывают своих детей таким же образом. Например, есть девушки, мусульманки. К ним спокойно может подойти парень не мусульманин и скружить голову, запудрить мозги. Они же не воспитаны так, чтобы не подходить к мусульманкам или вообще не подходить к девушкам. У них вообще в этом плане воспитания и разбора нет. Они даже не подозревают, что это чистое невинное существо. Не подходи к нему со своими дурными помыслами. Нет, им не важно. Никто их так не воспитывает. Поэтому приходится беречь наших детей еще от такого общества. Надо смотреть, в какое общество, с какими людьми, с какими детьми ты отдаешь своего ребенка. Это очень важно. Очень важно сейчас в современном обществе. Если же не получается, ваш ребенок страдает в таком обществе, тогда заберите. Другого выхода нет. Потому что потом дальше может быть хуже. Есть люди, которые сейчас, они не знают, что делать. Потому что иногда благодаря этому такому окружению их дочки сняли платки, ребята бросили намаз. Для них сейчас это главное корейские сериалы, песни, интернет и так далее. Потому что все обычные дети этим живут. И другим родителям все равно, чем занимаются их дети. И они могут ваших детей этим же заразить. Поэтому очень важно окружение. Пророк ﷺ сказал: «Аль-мар'у аля дини халилихи, фальянтур ахадукум ман юхалил». Человек находится на религии своего брата, говорит, на того человека, с кем он общается, говорит пророк ﷺ. И поэтому смотрите, с кем вы общаетесь. Саад ибн Ваккас, рады Аллаху анху, дядя пророка ﷺ, рассказывал. Мы, рассказывали своим детям о военных походах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подобно тому, как обучали их сурам из Корана. Обучать ребенка надо не только религиозным вещам каким-то, а надо рассказывать истории. Истории воинов, благородных людей. Истории великих людей. Они любят истории. Дети любят очень истории, любят они. 1/3 Корана состоит из историй. Не только дети, люди любят истории. Когда начинаешь рассказывать историю, все замирают и слушают. Это интересно. Через эти истории у ребенка воспитывается правильное мышление, правильное отношение к жизни. Сказки, например, да? Они же выполняли эту роль. Там всегда побеждало добро. Зло всегда было злым. Но сейчас в современном мире даже зло стало злым. В 2019 году вышел фильм «Хеллбой». Знаете такой фильм «Хеллбой» такой? Сейчас придется вам рассказать. Хеллбой – это черт, шайтан, который пришел из преисподней, из параллельного мира, выбрался в этот мир, но начал работать на людей.
То есть, уже понимаете, да? Значит, не все черти, шайтаны плохие. Сразу. Само по себе, когда ты упоминаешь имя шайтана и так далее, это уже хорошо для него. Все. Но они пошли дальше. Оказывается, этот Хеллбой – сын Артура. Артур, знаете кто, да? Английский король. Артур, там этот меч, как он называется. Да, у него Экскалибур. Оказывается, дочка Артура переспала с чертом и родился вот этот черт. Сын Артура, понимаете? Это не только черт еще такой хороший, это еще благородных кровей черт. Вы понимаете? То есть современные, вот они дети такие. Раньше все было понятно. Баба-Яга плохая, Кощей Бессмертный плохой, там дракон плохой, да, все, надо с ними бороться. И в образе доброго, хорошего героя всегда был человек. Человек был. Сейчас Василиса Премудрая – это плохая. Вот российский фильм, сказку сняли. А Кощей Бессмертный хороший, оказывается. Не все правильно поняли это. Понимаете, как все поменялось? И детям сейчас вообще без разницы, кто хороший, кто плохой. Главное, чтобы выгодно было. Главное, чтобы выгода была в этой жизни. Поэтому надо рассказывать детям правильные истории, хорошие истории. Иначе им расскажут вот такие. А потом уже попробуй их переубедить. Это откладывается на подсознательном уровне. Также, дорогие друзья, Ибрахим ан-Нахаи, рахимахуллах, рассказывает. Нас наказывали, если мы часто прибегали к клятвам и свидетельствам. То есть родители нас ругали, если мы делали что-то плохое, говорили. Потом рассказывает про мать Суфьяна ас-Саури. Суфьян ас-Саури – великий мухаддис, ученый по хадисам. Мама ему говорила: сынок, вот опять-таки, да, хорошая мать что делает? Сынок, ищи знания, а я прокормлю тебя с помощью веретена. Я, говорит, буду работать, а ты учись. Мама говорит. То есть она не говорит: работай, помогай, я и так из-за тебя живу, замуж выйти не могу, туда-сюда, да, у меня нет личной жизни там и так далее. Мама говорит: я всю тебя отдам. Я буду работать с утра до утра, но ты учись, сынок, получай знания. Я прокормлю тебя, говорит. Мама говорит: я прокормлю тебя. Понимаете, какие-то великие слова, какие-то сильные слова. Сынок, если ты напишешь 10 букв, посмотри, прибыло ли в душе твоей богобоязненности, терпение и благородство. И получай, говорит, знания не просто так. Со смыслом получай знания, да? Если же ты не видишь этого, знай, написанное принесет тебе вред, а не пользу. Вот это мама что делает. Поэтому у многих ученых у нас, Ахмад ибн Ханбаль, имам Шафири, имам Малик, вот, Суфьян ас-Саури и так далее, за ними стояли их матери. Их матери стояли, отцы умерли рано, и матери их сделали учеными. Они их подтолкнули, они всю себя посвятили сыновьям, чтобы они учились. Без них они учиться не смогли бы, дорогие друзья. Не отцы. Большинство из них подталкивали именно матери, мамы. Поэтому не должны забывать, еще раз помнить про хорошую жену и про хорошую мать для своего ребенка. Это очень важный момент, тем более в нашей современной жизни. Поэтому в Коране есть аят. Есть аят. Вы можете взять замуж христианку и иудейку. Ахль китаб. И сейчас мусульмане бегут, галопом берут, вот Коран разрешил. Подумайте о своих детях. Кем они вырастут? Скажет ли христианка и иудейка: я буду работать, сынок, а ты давай хазратом стань, ученым стань? Скажет ли она так? Вы подумайте, дорогие друзья, 1000 раз подумайте. И говорите своим знакомым, говорите друзьям своим, чтобы вот эта вот хорошая жена, хорошее воспитание детей преобладало в нашей жизни. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.